بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو درود پاک کی پیاری سی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے اچھے نبی، سچے نبی، پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے سنگ ہم اس پروگرام میں بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بنے رہیے گا، بہت سارا علم دین سیکھنے کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ اس پروگرام کو انجوائے بھی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو تلاوت قرآن پاک سے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں کس طرح قرآن پاک سنیں گے؟ خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے بیٹھ کر تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب۔ اس سیگمنٹ میں ہم یہاں موجود بچوں سے بہت ہی پیارے پیارے سوالات کریں گے اور ہمارے یہاں موجود بچے ان سوالات کا جواب دیں گے نا بھائی؟ جی۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہینڈ ریز کرے گا اور میں آپ کے پاس مائک لاؤں گا اور آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال اور بہت ہی آسان سوال، سورۃ الملک کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ الملک کون سے پارے میں ہے؟ جی آپ بتائیں۔ اما پارے میں۔ اما پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل غلط ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی صحیح جواب کون دے گا؟ چلیں آپ جواب بتائیں۔ سورۃ الملک کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں۔ سورۃ الملک 29ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔
माशाअल्लाह। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी का क्या नाम है? आका अलैहि सलाम की जो सबसे छोटी शहजादी थी उनका नाम क्या है? कौन बताएगा? चलें आप बताएं। हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अनहु अन्हा। अनहा, हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अनहा, इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और प्यारी शहजादी हैं हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अनहा। अगला सवाल है, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? औरतों में, खवातीन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? चलें आप बताएं। हजरत खदीजा। हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अनहा ने खवातीन में, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें अगला सवाल है आप लोगों के लिए, इल्म के शहर का दरवाज़ा किस सहाबी को कहा गया है? वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये इल्म का दरवाज़ा है, इल्म के शहर का दरवाज़ा है? चलें आप बताएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहा अनहु, ठीक है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु वो सहाबी हैं जिनको इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा गया है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, वुज़ू में कितनी बार हाथ धोना सुन्नत है? वुज़ू में कितनी बार हाथ धोना सुन्नत है? चलें आप बताएं। 3 बार। 3 बार हाथ धोना सुन्नत है। और 1 बार धोना क्या है? 1 बार नहीं धो सकते। अगर कोई 1 बार धोएगा उसका वुज़ू होगा? नहीं होगा, पक्की बात है। अगर कोई 1 बार धोएगा तो उसका वुज़ू नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। कौन बताएगा? सही से कोई बताएं। चलें आप बताएं। चलें आप। होगा लेकिन सुन्नत नहीं होगी। होगा लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि वुज़ू में 1 बार हाथ धोना फर्ज है और 3 बार हाथ धोना सुन्नत है, ठीक है। तो अगर आप सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, ज्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, तो आप 3 बार हाथ धोएंगे। लेकिन अगर किसी ने 1 बार भी हाथ धो लिए तो उसका वुज़ू हो जाएगा, ठीक है। माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा अजान दी है? कितनी मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी? आप बताएंगे? चलें आप बताएं। 1 मरतबा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा अजान दी है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें मुअज्जिने रसूल कहा जाता है? किन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज्जिने रसूल कहते हैं? बताएं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्हें मुअज्जिने रसूल कहा जाता है। इनका ये जवाब दुरुस्त है। गलत हो गया है, कंफ्यूजन हो गई है आपको। कोई और बताएगा किन सहाबी को मुअज्जिने रसूल कहते हैं? चलें आप बताएं। बिलाल हबशी। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुअज्जिने रसूल कहते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सुरमा इस्तेमाल फरमाया करते थे? इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी सुना था, सुन्नत का अमली तरीका जो हमारा सेगमेंट है उसमें। कौन सा सुरमा आका अलैहि सलाम इस्तेमाल फरमाते थे? जी चलें आप बताएं। इसमें भी कोई सुरमा नहीं होता। इसी तरह का मिलता जुलता है, करीब करीब पहुंच गए आप। चलें बराबर वाले से हेल्प ले लें। उस्मत नहीं, ये भी नहीं है। चलें कौन बताएगा? तैयार हैं माशाल्लाह, सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप बैठ जाएं आराम से, सुकून से बताएं। आप बताएं। चलें। इस्मत नहीं, ये भी नहीं है। इसी तरह का ही है, लफ्जों में जबर जेर में आप लोग गलती कर रहे हैं। आप बताओगे? चलो आप बताओ। अस्मद, ये जवाब नहीं है। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। इस्मत भी नहीं है, वो तो बता दिया उन्होंने। कोई बता सकता है सही? चलें इसमें सोच सोच के इनको आ गया। ये कह रहे हैं इसमें सुरमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाया करते थे। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
درست ہے ماشاءاللہ, زبردست ماشاءاللہ. انہوں نے پہلے بھی ایک جواب درست دیا تھا, ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے, آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں, بہت ہی اچھے سے آپ نے سارے سوالات کے جوابات دیے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں محمد محتشم اتاری. سیگمنٹ ہے اسپیشل پرفارمنس, اور آج میں آپ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی کے بارے میں بتاؤں گا. پیارے بچوں, آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی خوبی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو خوبی اللہ پاک صرف اپنے خاص بندے کو عطا فرماتا ہے. اور وہ خوبی کیا ہے, چلیے سنتے ہیں. بچوں, اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ پاک ان کے دلوں میں وہ چیز ڈال دیتا ہے جسے انہیں بعض لوگوں کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. اس کو فراست کہتے ہیں. اور بات کی جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو اللہ پاک نے آپ کو بھی یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات جان لیا کرتے تھے, اور ان کی باتیں سن کر یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. جی ہاں بچوں, ایسا ہی ہوتا. اگر کوئی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات بیان کرتا اور اس میں جھوٹ ملاتا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روک دیتے. جب وہ شخص دوبارہ اپنی بات شروع کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دوبارہ روک دیتے. جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر لیتا تو پھر کہتا, جو میں نے کہا وہ سچ ہے, مگر جس بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے روکا وہ بات سچ نہیں بلکہ جھوٹ تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو گفتگو میں جھوٹ کی پہچان ہو جایا کرتی تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو گفتگو میں جھوٹ کو پہچان لیتے تھے. اسی طرح پیارے بچوں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجان شخص کو بھی پہچان لیا کرتے تھے. انجان شخص کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرماتے وہ باتیں بالکل سچ ہوتی. اور اگر کسی کام کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے کہ میرے خیال میں یہ کام یوں ہونا چاہیے, تو جیسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے وہ کام ویسا ہی ہو جاتا. تو بچوں, ایسے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں ہمیشہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی پیاری اسپیشل پرفارمنس دی انہوں نے. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام. اس سیگمنٹ میں ہم کلام ہی کلام سنتے ہیں. اشعار کا مقابلہ ہوتا ہے, اشعار کی تکرار ہوتی ہے. میں ایک مصرع پڑھ کر سناؤں گا اور آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہوگا. ایک طرف ہے ٹیم اے اور دوسری طرف ہے ٹیم بی. ٹیم اے میں ہے ہمارے عبداللہ اتاری صاحب اور دوسری طرف ہے ہمارے سفیان اتاری صاحب, ٹھیک ہے. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ تو پہلے کس سے سنیں, ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے؟ ٹیم اے. چلیں ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں. عبداللہ بھائی, آسان سا شعر ہے آپ کے لیے, مصرع میں پڑھوں گا, آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اگلا شعر ہے ہماری ٹیم بی کے لیے. سفیان بھائی تیار ہیں؟ ہر سال حاضری ہو مدینے کی خیر سے, ہر سال کاش میں آؤں تیرے دیار میں. سوچ لیں, ایک بار پھر پڑھ لیں. ہر سال کاش میں آؤں تیرے دیار میں. ہر سال کاش میں آؤں نہیں ہے, ہر سال کاش آؤں میں تیرے دیار میں. تو لفظ آگے پیچھے کیے ہیں لیکن آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. اگلا شعر ہے عبداللہ بھائی کے لیے. تیار ہیں؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہے, تو مسکرا کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اگلا شعر, شہا تجھ سے تجھی کو مانگیں گے ہم تو, شہا تجھ سے تجھی کو مانگیں گے ہم تو. نہیں, چلیں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو. تیرے شہا تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو, تیرے در پہ
اب بتا دیں. تیرے در پہ جس روز سرکار آئے. تیرے در پہ جس روز سرکار آئے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا شعر ہے ہماری ٹیم بی کے لیے. تیرے دیوانے تڑپتے ہیں مدینے کے لیے. وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی. وہ بھی دیکھیں تیرا دربار رسول عربی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر عبداللہ بھائی. تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں. نہ ہو کم دل سے الفت اولیاء کی یا رسول اللہ. سوچ لیں, پھر سے پڑھ لیں, ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو. تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں. نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ. آپ نے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیے ہیں لیکن آپ کا بھی جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال, اگلا شعر ٹیم بی کے لیے. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا شعر. یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا. یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا. نہیں عبداللہ بھائی, تیاری کم کی ہے لگتا ہے آپ نے. چلیں ہنٹ پھر دے دیتا ہوں. رخ بدل دے. بدل دے مشکلوں کا آفتوں کو مجھ سے پھر. نہیں, کچھ غلطی پھر رہ گئی ہے اس بار, لیکن موقع نہیں ملے گا آپ کو. یا نبی تیری دہائی آفتوں میں گر گیا. رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلاؤں کو مجھ سے پھر. اور بلاؤں کو مجھ سے پھیر نہیں ہے, اور بلائیں مجھ سے پھیر. ٹھیک ہے, آپ کا شعر درست مان لیتے ہیں. چلے اگلی باری ہے ٹیم بی کی. ٹیم بی بتائیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جا والے. میرے چشم عالم سے چھپ جا والے. ماشاء اللہ. اگلا شعر عبداللہ بھائی آپ کے لیے ہے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے, پھر ہنٹ دے دیا. نہیں, بہت آسان ہے, بہت آسان سا شعر ہے. میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. مجھے در میں پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے یہ اشعار مکمل ہوئے اور اس سیگمنٹ میں ہمارے سفیان بھائی آگے رہے. تو اس سیگمنٹ کی ونر ہے ہماری ٹیم اے. ٹیم بی ہے, یہ ٹیم بی ہے, آپ ٹیم اے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ٹیم بی ہماری ونر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے کمپیٹ کیا آپ دونوں نے. اللہ پاک آپ دونوں کو, ہم سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام. تو اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے
کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر سب کی غافری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے سانس سانس گلبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی دیکھ دنیا سے ذرا سو گیا کہ دیوانہ دیکھ دنیا سے ذرا سو گیا کہ دیوانہ ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آگ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو سچا پکا حقیقی عشق رسول عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی ٹیم۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی ٹیم۔ آج کی ٹیم میں دونوں ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور وہ مقابلہ ہوگا دعاؤں کا۔ کس چیز کا؟ میں آپ سے دعائیں پوچھوں گا اور آپ نے مجھے وہ دعائیں سنانی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کریں۔ پہلے کس سے پوچھیں؟ ٹیم اے سے، ٹیم بی سے؟ ٹیم اے سے پوچھتے ہیں۔ چلیں ٹیم اے، آپ سنائیں مرغ کی آواز سن کر پڑھی جانے والی دعا۔ جب ہم مرغ کی آواز سنیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ اللہم اللہم ربی ربی من فضلک، من فضلک۔ نہیں، کوئی اور بتائے گا؟ ٹیم بی، آپ میں سے کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ ٹیم اے ٹیم بی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بتانا چاہ رہا، میں سنا دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ ہے مرغ کی آواز سن کر پڑھی جانے والی دعا۔ جب بھی آپ مرغ کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ مزید یہ کہ جب بھی سنیں تو اس کو پڑھنے کی پریکٹس بھی بنائیں، اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ کافی سب کو، کسی کو بھی یاد نہیں ہے اب تک، ہے نا؟ تو جب بھی آپ مرغے کی آواز کو سنیں تو وہاں پہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اچھے سے یاد بھی ہو جائے گی۔ اگلا سوال، آپ مجھے سنائیں گدھے کی آواز سن کر پڑھی جانے والی دعا۔ اگر کوئی گدھے کی، ڈونکی کی آواز سنتا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چلیں آپ سنائیں، بہت آسان دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اب اگلی دعا ہے ٹیم اے کے لیے۔ ٹیم اے، آپ بتائیں سرما لگاتے وقت کی دعا۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سرما لگانے کا سنت طریقہ بھی سیکھا تھا۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ سرما لگاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ چلیں آپ بتائیں۔ اذھق اللہ سنک۔ نہیں، ایسی تو دعا نہیں ہے کوئی سرما لگاتے وقت پڑھنے کی۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ سوچ لیں اور اچھے سے سنائیں، ٹھہر ٹھہر کر۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ کچھ غلطیاں کی ہیں انہوں نے، کوئی صحیح کرنا چاہتا ہے ان غلطیوں کو؟ آپ صحیح کریں گے؟ چلیں آپ سنائیں۔ ٹیم بی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو یہ ہے سرما لگاتے وقت کی دعا۔ تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ چلیں اگلا سوال ہے ٹیم بی کے لیے۔ ٹیم بی، آپ بتائیں عطر لگاتے وقت کی دعا۔ عطر لگاتے وقت کی دعا کون سنائے گا؟ بہت ہی آسان دعا ہے، ہر یہ اچھا کام کرنے سے پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے عطر لگاتے وقت۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں اگلا سوال ٹیم اے کے لیے۔ ٹیم اے بتائیں کسی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں ہم؟ یہ تو بہت آسان ہے، جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک طرح کی۔ چلیں آپ بتائیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا پڑھتے ہیں ملاقات کے وقت؟ نہیں، پھر کون سی پڑھتے ہیں؟ چلیں ٹیم اے سے ہی کسی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ بتا دیں لاسٹ ون۔ السلام علیکم السلام علیکم، اتنا پڑھتے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل پڑھنا چاہیے، جب بھی سلام کریں تو مکمل سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انشاءاللہ اس سے نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اچھا، اب ایک اور دعا، مصافحہ کرتے وقت یعنی ہاتھ ملاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مصافحہ کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ملاقات کرتے وقت کی دعا تھی، مزید کچھ اور بھی کچھ مصافحہ جب کرتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک اور دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا کون سی ہے؟ سلام کے علاوہ ایک اور دعا بھی دینی چاہیے کسی کو جب آپ ملاقات کریں تو۔ وعلیکم السلام نہیں، ورحمۃ اللہ۔ یہ تو سلام کا جواب دینے کے وقت پڑھتے ہیں نا۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔
माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और ये सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है जो याद है सुनाओ। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा जो याद है सुनाओ। इस सेगमेंट में हमारे पास एक स्पेसिफिक थीम होती है, उस थीम से रिलेटेड हमारे यहाँ मौजूद बच्चे नाम सुनाते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी थीम है कुरान पाक की सूरतें। आज आपने कुरान पाक की सूरतों के नाम बताने हैं। जो ज्यादा सूरतों के नाम बताने में कामयाब हो जाएगा वो इस राउंड का विनर होगा, ठीक है। हम लाइन से शुरू करेंगे, सूरतों के नाम बताना। लाइन से आप भी बताते जाएंगे, एक नाम टीम ए, फिर एक नाम टीम बी, एक नाम टीम ए और दूसरा नाम टीम बी। जो पहले रुक गया वो इस गेम में आउट हो जाएगा। शुरू करें, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम ज्यादा जाया नहीं करना, ठीक है। और आपने जो सूरतें बतानी है ना, वो सिर्फ 30वें पारे में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी और पारे की सूरत नहीं होनी चाहिए। अम्मा पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं, तो आप उनमें से कोई सूरतें बताएंगे, ठीक है। अब्दुल्ला भाई से शुरू करते हैं, ठीक है। आप बताना शुरू करें। सूरतुल बय्यिना। सूरतुल बय्यिना जी। आला। सूरतुल आला जी। सूरतुन नबा। सूरतुल नबा। सूरह फातिहा। सूरतुल फातिहा अम्मा पारे में नहीं है, वो पहले पारे में है। एक मौका दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता दें कोई और सूरत। सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल भी नहीं है, एक और मौका। सूरह नास। सूरतुल नास, बिल्कुल दुरुस्त जवाब जी। सूरतुल अर्स। सूरतुल फलक। सूरतुल फलक, जबरदस्त जी। सूरतुल नबा। सूरतुल नबा हो चुकी है। सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर, माशाअल्लाह जी। जल्दी जल्दी बताते जाएं। सूरतुल नाफिया। सूरतुल नाफिया। सूरह नाफिया नहीं है, सोच लें, कोई और सूरत बता दें जल्दी से। सूरह बस। सूरह बस। सूरह बस नहीं है, सूरह बस। कुछ छोड़ रहे हैं आप। यहाँ पे नाम चेंज करना चाहें तो सही, इसको सही कर लें, या तो फिर नाम चेंज कर दें। आखिरी मौका है आपके पास। सूरह अबस। सूरह अबसा जी। सूरह इखलास। सूरतुल इखलास। सूरह अलकारिया। सूरतुल कारिया जी। दोबारा राउंड, यहाँ पर आ जाएं आप, यहाँ पर इनको दें, ये बताएंगे नाम। सूरतुल तीन। सूरतुल तीन। सूरतुल नाजियात। सूरतुल नाजियात। आप जो नाफिया कह रहे थे ना, शायद आप इसी में कंफ्यूज हो रहे थे, वो सूरतुल नाजियात है, नाफिया नहीं है जी। अगली सूरत का नाम। सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन, जबरदस्त जी। सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्र, माशाअल्लाह, आज तो कंपटीशन खत्म ही नहीं हो रहा जी। सूरतुल दुआ। सूरतुल दुहा। सूरह यतसलून। सूरह यतसलून। यतसअलून। यतसअलून तो कोई भी सूरत नहीं है, वो सूरह नबा हो चुकी है, ठीक है ना। अम्मा यतसाअलून, लेकिन सूरत का नाम यतसाअलून नहीं है। कोई और सूरत, लास्ट मौका है आपके पास। अगर बता दिया तो आप लोग रहेंगे राउंड में, वरना फिर टीम ए वाले जीत जाएंगे। सूरत का नाम बताएं। बता नहीं सकते आप, टाइम कम है। चलें 5 तक काउंट करते हैं। 5 4 3 2 नहीं बता सके हैं कोई भी सूरत का नाम, तो इस राउंड में हमारी टीम ए जीत चुकी है। माशाअल्लाह, बड़ा ही अच्छे से मुकाबला किया आप लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाती है। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अगली बार 114 सूरतों के नाम याद करके आएंगे, ठीक है। पक्की बात है। चलें, इन्होंने नियत की है, इंशाल्लाह 114 सूरतों के नाम याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रैपिड फायर। बजर हमारे पास मौजूद हैं और 2 बच्चे अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। जरा अपना नाम भी बता दें। अहमद रजा अत्तारी। एक तरफ है अहमद रजा अत्तारी, बिलाल रजा अत्तारी, और दूसरी तरफ है बिलाल रजा अत्तारी। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है। मैं सवालात पढ़ के बताऊंगा, सवाल मुकम्मल होने के बाद जो सबसे पहले बजर बजाएगा वो जवाब देगा, ठीक है। उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा, और जो ज्यादा जवाब देने में कामयाब होगा वो इस राउंड का विनर कहलाएगा। तो रेडी हैं आप लोग? अहमद रजा भाई, बिलाल भाई, तैयारी है अच्छे से? चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल है आप लोगों के लिए, कुरान पाक की आयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन से फरिश्ते लेकर आते थे? जी
पहले किसने बजर बजाई है? अहमद रजा भाई ने पहले बजर हज़रत बजाई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान पाक की आयत लेकर आया करते थे। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्त। अगला सवाल, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर भी पढ़ी जाती है। जी, फिर अहमद रजा भाई ने पहले बजर बजाई है। सूरह तौबा। सूरह तौबा वो सूरत है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर भी पढ़ी जाती है और कुरान पाक में इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लिखा जाता। तो इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। महीना भी उन्हीं का चल रहा है और सवाल भी उन्हीं के बारे में है। बताएं, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने महीनों में कुरान पाक हिफ्ज किया? जी, पहले बिलाल भाई ने बजाई है बजर। 4 महीनों में आला हजरत ने कुरान पाक हिफ्ज किया था और इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है, दुरुस्त है? गलत है। अहमद रजा भाई कह रहे हैं गलत है, फिर सही जवाब क्या है? 1 महीने में। अब ये कह रहे हैं 1 महीने में, वो कह रहे हैं 4 महीने में, हम किसकी माने? आप लोग बता दें। 1 महीने वाले हाथ उठाएं भाई। चलें, ये सब कह रहे हैं कि 1 महीने में आला हजरत ने कुरान पाक हिफ्ज किया था, तो बिलाल भाई आपसे इस जवाब में गलती हो गई है, लिहाजा 2 जवाब देने में वो कामयाब हुए हैं और आपने 1 जवाब दिया लेकिन वो सही नहीं हो सका। लेकिन अभी काफ़ी सारे सवालात मौजूद हैं, ठीक है। तो जल्दी बजर बजानी है और सही जवाब देना है, ठीक है। अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरत में मौजूद है? जी, फिर अहमद रजा भाई ने बजाई। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद मौजूद है। इनका ये जवाब बिल्कुल नहीं है, नहीं है दुरुस्त। दुरुस्त क्या हो गया? गलत जवाब हो रहे हैं भाई। सूरह यूसुफ में नहीं है, सूरह सफ। अब आपने सही जवाब दिया है लेकिन पहले गलती हो चुकी है। क्या करें, सही मान लें, गलत कह दें? चलें, आपने माशाल्लाह जवाब दिया है तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। 3 जवाब सही दे चुके हैं, ठीक है बिलाल भाई। अब कोशिश करनी है, डर तो नहीं लग रहा? पक्की बात है। चले भाई, अगला सवाल, कुरान पाक की तिलावत करने पर हर हर्फ के बदले में कितनी नेकियां मिलती हैं? फिर अहमद रजा भाई बाजी ले गए। जी, 10 नेकियां मिलती। 10 नेकियां मिलती हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिलाल भाई घबराना नहीं है, ठीक है। बिलाल भाई अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। चलें, अगला सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? पहले किसने बजर बजाया? बिलाल भाई ने पहले बजाया है। ज़बूर। ज़बूर नाजिल हुई। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है बिलाल भाई, माशाल्लाह आपने भी एंट्री मार ली है, जबरदस्त। अगला सवाल है, कौन सा परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से पानी ढूंढता था? जी, फिर अहमद रजा भाई। हुदहुद परिंदा है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढा करता था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, सूरह कौसर में टोटल कितनी आयतें हैं? जी, फिर अहमद रजा भाई। 3 आयतें। 3 आयतें हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। बिलाल भाई बजर पे ही हाथ रख लें अब आप, ठीक है, फौरन दबानी है आपने बजर। चलें, दावत इस्लामी के पहले निगरान शूरा का नाम क्या है? जी, फिर अहमद रजा भाई बाजी ले गए। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला और आखिरी सवाल, बिलाल भाई अब आपने जवाब देना है, ठीक है। चलें, पाकिस्तान के किस शहर को वलियों का शहर कहा जाता है? जी, फिर अहमद रजा भाई ने बजर बजा दी है। मुल्तान वो शहर है जिसको मदीनतुल औलिया यानी वलियों का शहर कहा जाता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। क्या बात है, अहमद रजा भाई इस राउंड के विनर बने हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बिलाल भाई इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर ये मुकाबला जीत कर जाएंगे, ठीक है। तो इस राउंड के हमारे विनर है टीम ए, यानी कि अहमद रजा भाई ने टीम ए को ये राउंड जितवा दिया है। अल्लाह पाक सबको मजीद बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आइए सीखें सुन्नत का
अमली तरीका। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा सुन्नत का अमली तरीका, और इस सेगमेंट में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं। तो आज हम जो सुन्नत सीखने वाले हैं ना, आपको उसके बारे में एक हिंट देता हूं, आपने गेस करना है। आज जो हम सुन्नत सीखने वाले हैं वो काम आप सब अभी भी कर रहे हैं। जो सुन्नत का तरीका हम आज सीखेंगे वो काम अभी भी आप कर रहे हैं। बैठने का जी, कोई और क्या कर रहे हैं आप सब? खामोशी की। खामोशी से बैठे हैं, इसकी सुन्नतें सीखेंगे? नहीं जी, बैठने वाला अब तक किसी ने नहीं बताया। इमामा बांधने की। इमामा बांधने की आप सबने कहा इमामा बांधा है? कुछ हैं जिन्होंने अभी तक इमामा नहीं बांधा। इंशाल्लाह ये भी बांधेंगे, है ना? ठीक है, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि इंशाल्लाह रोजाना इमामा जरूर बांधेंगे अज़्ज़ा वजल। ठीक है, चलें। और कोई काम जो आप सब कर रहे मुस्कुराने की सुन्नत। हैं? अभी सब कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? देखें कितने उदास उदास चेहरे लेके बैठे हैं। देखें हमारे कितने उदास तरीके से बैठे हमारे बाज बच्चे। कोई और जवाब दे देखिए। जवाब भी सब नहीं दे रहे ना, आप कोई एक एक करके दे रहे हो। अभी वो काम सब कर रहे हैं, सारे के सारे वो काम कर रहे हैं। कौन बताएगा? सबसे पहले शायद आप लोगों ने सही जवाब दिया था, लेकिन वो माइक पे नहीं दिया आप लोगों ने। कोई दे दे माइक पे। कौन देगा? ऐसे तो नहीं लूंगा ना। कौन देगा भाई वो जवाब? जी चलें बताएं। बैठने की सुन्नत। बैठने की सुन्नत सीखेंगे। अभी आप सब बैठे हुए हैं? हाँ, तो आज हमने बैठने की सुन्नतें सीखनी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस प्यारे अंदाज से बैठा करते थे। सब सीखने के लिए तैयार हैं? प्यारे बच्चों, सुन्नत तरीके के मुताबिक बैठना, अगर नॉर्मली भी हम बैठे हुए हैं, अभी भी आप बैठे हुए हैं, मैं भी बैठ जाता हूं, लेकिन अगर हम सुन्नत तरीके के मुताबिक बैठेंगे ना तो उस तरह बैठने पर भी हमें सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखें कि अभी देखें आप इस तरफ रुक करके बैठे हैं, आप यहाँ रुक करके बैठे हैं, आप इधर रुक है आपका और आप लोगों का इधर है, सबका अलग अलग जगह रुक है। हमें किस तरफ रुक करके बैठना चाहिए? एक ही तरफ तो होगा, लेकिन वो तरफ कौन सी है? किबले की तरफ रुक करके बैठना चाहिए। बीच में कैसे रुक करेंगे? मुंह वहां नहीं करना, आपका रुख वहां होना चाहिए। सही जवाब दे रहे हैं। जब भी बैठे खाना काबा की तरफ रुक करके बैठेंगे। अब बैठना किस तरीके से है? जब भी आप जमीन पे बैठे हैं ना तो कुछ तरीके हैं जिन तरीकों के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। उनमें से दो तरीके आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो है ना वो ये है कि जब आप बैठे तो पालती मार के कैसे बैठते हैं? पालती मार के बैठना किसी को आता है? कैसे बैठते हैं? चले किसी को बुला लेते हैं। कारी साहब आप तशरीफ ले आए, आप बैठकर बताएं कि पालती मार के चार जानों जिसको बैठना कहते हैं, पालती मारकर बैठकर बताएं। ठीक है, इधर आ जाए और बैठकर बताएं इनको। चलें, ठीक है। कारी साहब जिस तरह बैठे हैं इस तरह बैठने को चार जानू कहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बैठना भी साबित है। अगर आप इस तरीके से भी अच्छी नीयत के साथ बैठेंगे तो इस तरह बैठने का भी आपको सवाब मिलेगा, जबकि हमारी अच्छी नीयत होगी। और दूसरा तरीका वो है कि आप अपने दोनों घुटने उठाकर बैठें, दोनों घुटने उठा लें और अपने हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लें। लेकिन जब भी इस तरीके के मुताबिक बैठना है ना तो आपने चादर ओढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि बेपर्दगी भी ना हो। चादर ओढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से बैठने का भी आपको सवाब मिलेगा। कारी साहब जरा इस तरह भी बैठकर बता दें और चादर ओढ़ लें। ठीक है, दोनों घुटने उठाकर बैठना है और दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लेना है। इस तरीके से बैठना भी जो है वो सुन्नत से साबित है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह भी बैठा करते थे। तो इस तरह भी अगर हम बैठेंगे तो हमें बैठने का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, कारी साहब तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, इन दो तरीकों के मुताबिक बैठना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यहाँ पे एक और बात बताऊं, जब भी आप बैठे तो अपने जूते उतार लें। जब भी बैठे तो क्या करना चाहिए? जूते उतार लेने चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भी एक एपिसोड में सुना था कि जब भी बैठे तो शूज अपने उतार लेने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आपके पैरों को सुकून मिलेगा। मजीद एक और बात याद रखें कि जब भी आप बैठे हों, आपके बड़े, मिसाल के तौर पर आपके कारी साहिब हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके उस्ताद साहब हैं या पीर साहब अमीर आले सुन्नत तशरीफ लाते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनका अदब करने के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, तो जब भी किसी बड़े को देखें तो खड़े हों और उनका खड़े होकर इस्तिकबाल करें, उनका अदब करना चाहिए हमें। ठीक है, अदब जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अदब इख्तियार करना पड़ेगा। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि जब भी हम अपने बड़ों को देखेंगे तो उनको हमेशा रिस्पेक्ट से देखेंगे और उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े भी होंगे। ठीक है, इसी तरह बड़ों की जगहों पे बैठना भी हमें नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर कारी साहब जहां बैठते हैं
ٹھیک ہے نا, ان کی جو چیئر ہو, ٹھیک ہے, یا ان کی جو جگہ ہو بیٹھنے کی. اسی طرح پیر صاحب کی جو جگہ ہے, پیر صاحب کے بیٹھنے کی جو مسند ہے, وہاں پر بھی ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگرچہ وہ موجود نہیں ہے پھر بھی ہمیں ان کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ ادب کے خلاف ہے. ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے جتنی زیادہ ہم رسپیکٹ دے سکیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر اور استاد کی جگہ پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ اس بات سے بچنا ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جہاں کچھ دھوپ ہو, مثال کے طور پر کبھی آپ باہر بیٹھے ہیں, لیکن اور ظاہر سی بات ہے باہر سورج کی تپش ہوتی ہے, کہیں دھوپ ہوتی ہے, کہیں چھاؤں ہوتی ہے, تو آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں نہ ہو. یا تو بالکل دھوپ میں بیٹھ جائیں جبکہ بہت زیادہ شدت کی دھوپ نہ ہو, ورنہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو دھوپ میں بیٹھ جائیں یا تو پھر چھاؤں میں بیٹھ جائیں. آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع فرمایا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ چلا جائے اور وہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے. ٹھیک ہے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. تو پیارے بچوں, یہ تھا آج کا سنت کا عملی طریقہ. تو نیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ انہی سنت کے طریقوں کے مطابق بیٹھیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ایکٹیویٹیز کے ساتھ, مزید گیمز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम. बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया